Okay, dear students, in second PUC Principles of Biology, fifth chapter Principles of Inheritance and Variation. The Principles of Inheritance and Variations ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನೇನು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ what we call them as a incomplete dominance, as well as what we studied about what we call about the blood groups and multilateralism we have studied, and we are also studying what we call them as a chromosomal theory. ಈಗ mental work was not recognized by those scientists of those days because of the so many reasons, because of the genes are discrete and they cannot blend each other ಅಂತ ಹೇಳಿದ, and he has not able to give a physical proof for that. For that the one theory was established. That theory is called as a chromosomal theory of inheritance. We studied the genes are present on the chromosome. It is the chromosome which is going to separate, and as a result the genes also going to get separated and segregated and move into the different gametes. That is we have studied. And also what we call it as the behavior of the chromosome is parallel to the behavior of the genes. Genes occur in pairs and chromosomes occur in pairs. The chromosomes going to segregate, what we call separate during the gamete formation. They move into the different gametes. Like that the genes also get separated and they move into the different gametes. And also you can see the independent may segregate independent of the what you call them as each other. One pair ಇನ್ನೊಂದು pair ಜೊತೆ chromosome independent ಆಗಿ segregate ಆಗುತ್ತೆ, and pair of genes also they get ಏನಾಗ್ತದೆ genes chromosome ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ genes the pair of genes also they segregate independent of another pair. ಒಂದು pair ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು pair independent separate ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದಾವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜೀನ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಥಿಯರಿ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ by one of the scientists called Thomas and Morgan. Is that called as a person is called Thomas and Morgan. Thomas and Morgan. Morgan and Thomas and Morgan give a physical proof for the chromosomal genes chromosome ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋಕೆ ಅವನು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೂಫ್ what you call them is ಅವನು experimental proof sorry physical proof ಅಲ್ಲ experimental proof was given by this person. We call them Thomas and Morgan. He worked on one of the fruit fly that's the name of fruit fly is called as a tiny fruit fly, and it's called as a Drosophila. He chosen this insect small fruit fly for his experiment. It's called as Drosophila melanogaster. This was the one of the what you call them as insects ಮೇಲೆ ಇವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಗಾಡಿ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ for that this is the theory of inheritance. Experimental proof was given by the Morgan, and by working on the one of the fruit fly that called as the Drosophila melanogaster. This was the insect he has chosen. Mendel selected the pea plant, but he selected what called as Drosophila melanogaster. Here, for that he has taken this white, taken this even Drosophila having a certain favorable characteristics are there. So that he used for the experimental work he used ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು favorable characteristics ಇದಾವೆ. ಆ ಒಂದು favorable character ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು is why they are ideal for this experiment ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Why chosen this insect for the experiment? Because of its so many favorable or ideal characteristics are present in this Drosophila melanogaster. The Drosophila melanogaster is also called as a Cinderella of genetics. Now Cinderella ಅನ್ನೋ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡಿ, there is what we call them as ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಒನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as Cinderella of genetics. What you call them? They are called Cinderella of genetics. Next let us know about why this Ant Morgan is what you call chosen this what you call
Drosophila melanogaster for his experiment. What is the ideal characters of this Drosophila melanogaster? ಈ Drosophila melanogaster ನ ideal characters ಏನಿದಾವೆ? Why he selected that particular insect for this experiment? Okay, here these are some of the merits or the ideal characters of Drosophila melanogaster. I want to discuss one by one. This is why is chosen ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Why the mental Thomas and Morgan used the Drosophila melanogaster for his experimental work because the ideal features of this some of the ideal characters are there. Or the ideal characters of Drosophila. What are the ideal characters of the Drosophila for experimental work? Experimental work ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ these are the some of the what you call the merits of ideal characters of this ಇಲ್ಲಿ first one is called as this Drosophila ಇದೆಲ್ಲ that can usually what called as easily it can grow in a synthetic media. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಈಸಿಲಿ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆರಿಟ್. ಇದು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ ಎ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆರಿಟ್. ಇದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಗ್ರೋ in a synthetic media. ಅದು ಒಂದು one of the merit of this choosing this Drosophila for his experiment. Next, this can be easily what you call them as its life cycle is very short. Life cycle ನೋಡಿದಾಗ ಇದು very short life cycle ಇದೆ. That very short life ಅಂದ್ರೆ is about a complete life cycle within 15 years. It life cycle is very short, completed within 15 years. The next character is life cycle is short, completed within what you call 15 years. 15 years life cycle ಮುಗಿಸೋದ್ರಿಂದ life cycle is what you call sorry 15 years sorry 15 days. It's enough to life cycle is very short. 15 days ಅಂದ್ರೆ every 15 days ನಾವು ಹೊಸ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾವೆ. ಅವನ್ನ ಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾನ ಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ಡೇಸ್ ಆದ ನಂತರ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಮೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಜೀವಿ ಬಂದಾಗ 15 ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರೇಷನ್ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್? What are the changes going to be crossing the two different varieties? What are the changes going to take place in next year? ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್. ಈ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಬೌಟ್ 60 ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ರಿಕ್ವೈರ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸಡನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಟಡಿ ದೇಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಗ ಅದನ್ನ ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. ಹಂಗಾಗಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ 15 years. One of the advantage of choosing this Drosophila melanogaster for genetic work. Next, a single mating produces what you call them as a large number of progeny. ಒಂದ್ಸರಿ ಮೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ನ ಅನೇಕ ಮರಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ progeny ಅವನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. can see what you call them as a single mating produce. Third the character idea ಅಂದ್ರೆ character the single mating ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಯುನೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. copulation mating can produce large number of progenies ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಬರುವಂತ progenies ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂದನ್ನ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ನ ಅನೇಕ progeniಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ. And next one character ಅಂದಾಗ you can see
another one ಮುಖ್ಯ character ಅಂದ್ರೆ they can easily they show a sexual dimorphism. They show the sexual dimorphism means what male and female can be easily distinguished. This is a male and this is a female. ಅದರ ಆಕಾರಗಳು, ಅದರ ಕಲರ್, ಸೈಜು, ಶೇಪ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ and the male is the smallest and female is large. ಹಂಗೆ ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು this is male and this is female. ಇದರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ವೆದರ್ ದೇ ಸೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಫೀಮೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವನ್ನ ನಾವು ಈಸಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಐತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇಸ್ ದೇ ಶೋ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡೈಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಎಂಟಿಟಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. Next they show sexual dimorphism. This one important character. Male is a character, female is a character. They show sexual dimorphism. Morphologically, male and females are different. Male and female there ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಪ ಬಾಯ ನೋಡಾಗಿ dimorphism. They show sexual dimorphism. This is one of the important characters to study for the choosing the sex organ. And they show many hereditary variation. Many hereditary variation. There are many aneka hereditary variations can be seen by using microscope. Microscope ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ, ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಗ್ ನೋಡಬಹುದು, ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕಲರ್ ನೋಡಬಹುದು, ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ನೋಡಬಹುದು, ಏನೇನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಅನೇಕ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆನಿ ಐಡೆಂಟಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ವಿತ್ ದಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಅದೊಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಬಹಳ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೀನ್ ಇದಾವೆ, ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವಿಗೆ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 2n equals 8 ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿನ ಸೇ 2n equals 8. They have very limited ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಬಹಳ ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2n is equal to vertical is 8. 2n is 8. ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಸೆಟ್ 8 ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೆಟ್. These are the sum of the ideal characters are there in the Drosophila. ಇದರ ಇಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಮಾರ್ಗನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ವೈ ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವೈ ಚೂಸನ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್. ಲಿಂಕೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದರ ಮೇಲೆ. ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ನೇ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ ಅಂದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. The lifespan is very short. Very important questions. Very short, 15 days. And single mating can produce a large number of progeny. ಒಂದೇ mating ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ progeny ಬರುತ್ತವೆ. They show sexual dimorphism. Many hereditary variation can be seen with the help of microscope. And what is the chromosome number of these species are very limited. And about 2n is about 8. These are the sum of the ideal characters of the Drosophila. That is why he chooses this Drosophila ಅನ್ನುವಂತ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ನೇ ಫಾರ್ his experimental work called genetics work ಗೆ, even particularly linkage work ಗೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದಾವೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಲ್ಲಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದಾವೆ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು, ಯಾವ ತರ ಇರ್ತವೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಈ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಅನ್ನೋನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ದಟ್ ಓಕೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಬ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ is worked on the linkage. There is a crossing over. Let me know what is meant by link and what is linked genes and what is the pattern of inheritance called linkage. ಅಂದ್ರೆ what is linkage ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ linkage ನ linked genes ಅಂದ್ರೆ ಏನು, and what is called there is a recombination ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ let me know about what is called there is a linkage and as well as a recombination.
ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂಡ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂಡ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಂಡಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸಾರ್ಟ್, ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೈ ದಿ F1. ಇದಕ್ಕೆ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೀನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿದೆ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತವೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಂಟಲ್ ನಂತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿ ಜೀನ್ಸ್ ಯೂಸಲಿ what you call them as a do not follow the what you call them as a law of independent assortment. ಈ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು F1 ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವು ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಮೂವ್ randomly into different gametes ಆಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ದೂರ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳು ಸಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವು ಸಪರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೂರ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ತರ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವು ಸಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ತರ ಆಗಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ರಿವೀಲ್ ದಟ್ ದಿ ಮೆಂಟಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್. They show that the particular there is a genes ಇದಾವಲ್ಲ, they do not follow the law of independent assortment ನ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಕೆಲಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಒಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುವಂತ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗೇ ಹೋಗ್ತವೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಬೇಕಾದ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಇವು ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರೋವು ದೇವರುಗಳೇನಿದೆ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೊಂದು ಅವನ ಪ್ರಕಾರ. ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೂರ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಒಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಜೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 or more genes ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ರೌಂಡ್ ಅಂತ presence of 2 or more genes on the same chromosome are called linked genes. ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೀನ್ಗಳು ಒಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ದಿದೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದರ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದಾವೆ ಅಂದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಒಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ಜೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಪರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಒಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಜೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a linked genes and that pattern of inheritance is called linkage. Okay, they go more to the same gametes ಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಒಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 or more genes, ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a linkage ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಾಲ್ಡ್ as a what is meant by linkage. Linkage ಅಂದ್ರೆ nothing but what you call them as a tendency of 2 or more genes. Tendency of 2 or more genes remain together in the original combination of the same chromosome
and they are usually what you call them as a and from generation to generation. Tendency of two or more genes present at the same the same original combination of the same chromosome from generation to generation. You know the linkage is the tendency of two or more genes. Tendency of two or more genes present in same combination. So present in what we call them is present and they remain together in the original combination. What we call them is two or more genes remain together. Remain present in original combination on same chromosome. Tendency of two or more genes present in the original combination same chromosome from generation to generation. ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಜನರೇಷನ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರ್ತವೆ. ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ genes remain the same remain in the present in a original combination ಇರ್ತವೆ on the same chromosome from generation to generation. Two or more genes original combination ಏನು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವು ಜನರೇಷನ್ ಹಂಗೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವು ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೀನ್ಸ್. ಹತ್ರ ಇದಾವೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೂರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ದು ಅವು ಜನರೇಷನ್ ಹಂಗೇ ಹೋಗಿರ್ತವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರೆದ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಶೋ ಲೀನಿಯರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ಲೀನಿಯರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರದು. ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಎರಡು ಜೊತೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾರನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಜೀನ್ಸ್. ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೂರ ಇದೆ ಆ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್. Strength of the linkage is more when the genes are present and they close to each other. Right? Then we can see more strength ಇರುತ್ತೆ. ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನೋಡಿ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದೇ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ more what you call there is a linkage strength when compared to when they are far apart ದೂರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕೇಜ್? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂಡ್ another called as incomplete linkage. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಸಾಕು. ಅಥವಾ ಈ ಬರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದ ಬರೀಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ on the same chromosome ಒಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದೇ ಜೊತೆ ಅದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ on the same chromosome ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ there are two types of linkage. One is a complete linkage. One is called complete linkage in the country. The other one called incomplete linkage.
incomplete linkage. There are two types of linkage are there. What's that called? Complete linkage. Another is called as incomplete linkage. Here complete linkage ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is meant by incomplete linkage? Complete linkage ಅಂದ್ರೆ if two or more genes present ಅಲ್ಲಿ placed close to each other ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Two or more genes placed close to each other are united for a number of generation. Number of generation is called complete. Two or more genes placed close to each other ಹತ್ರ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ are united for a number of generation. ಹಂಗೆ in the same chromosome ಮೇಲೆ ಹತ್ರ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ two or more genes present ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಹಂಗೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಈಗ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಜೀನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ರೌಂಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಆದಾಗ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸಪರೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಸಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಜೀನ್ ಇದಾವೆ? ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾಗಿ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಇದು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಇದೆ, ನಾವು ಹೊಡಿಕಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈ. ಇವು ನೋಡಿ ಇವೇ ಯಾವಾಗ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಾನೇ ಬರ್ತವೆ. ಇವು ಸಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎರಡು ಜೀನ್ಗಳು ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅದೇ ರೇಷಿಯೋ ಪಡ್ಕೊಂಡ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇತ್ತು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್. ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಹತ್ರ ಇದಾವೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾವು? ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಇದೆ. ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಏನಿದೆ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ we can see the what you call them as a here there is a parent more there is a what you call them as a parental characteristic ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. and there is no crossing over ಆಗೋದಿಲ್ಲ and there is no recombination of genes. ಅದಕ್ಕೆ as a result the young ones ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರಿ ಬರುವಂತ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ we can see parental combination ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆ ಕಡೆ ಹತ್ರ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ. ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿ. ಇವು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮಿಯಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಮೂಲಕ ಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಈ ತರ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಈ ಎರಡು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕಟ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಈ ನೋಡಿ ಇದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಇವು ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಈಗ ಹತ್ರ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಜಿಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್
ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋದವು, ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಯೂಶಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಎನ್ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಎನ್ಎ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತುದಿಗೆ ಪಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಪಿಂಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಈ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನ ಎರಡು ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ಹತ್ರ ಇರೋ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ತವೆ, ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವು ದೂರ ಇದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು, ಗ್ರೀನ್ ಇದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ರಿಂಕಲ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರಿಂಕಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್. ಈ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ಕಮ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಂಡು ಬರಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಳಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ 2 or more genes placed close to each other and they can be inherited for a number of generations, and there is no recombination and there is no crossing over, and there is you can see the only parent of combination ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. But in case of the incomplete dominance, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ if when two or more genes ಇದಾವಲ್ಲ they usually place far apart, ದೂರ ಇದಾವೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 2 or more genes ಏನಾಗಿವೆ they place far apart, ದೂರ ಇದಾವೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ 2 or more genes are placed far apart. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ರಿಂಕಲ್ ಇದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೈ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಈ ರೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಿಂಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ರಿಂಕಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಕಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ ರಿಂಕಲ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇದು ರೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ದೂರ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗ್ರೀನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲೋ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೆಡ್ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲೋ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಏನಿದೆ ಪಿಂಕ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ಪಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಪಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರಿಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ, ರಿಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ರಿಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಈಗ ನಾವು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ as yellow ನೋಡಿ yellow is nothing but yellow is ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಂಕಲ್ಡ್ yellow ಇರುತ್ತೆ, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, yellow ಅಂದ್ರೆ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ yellow ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಕ್ ಏನಿರೋ ಪಿಂಕ್ ಏನಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೌಂಡ್ ಡೆಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೌಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಬಂತು, ಈ ಆರ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಅವಾಗ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಇರೋದೇನಾಯ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಅದು ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿರೋಂಥ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಂತು, ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಇವು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ದೂರದ ಇಲ್ಲಿ 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 ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರೌಂಡ್
ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನಾವು ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಂತು. ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ದೂರ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. And this according this ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಹೊಸ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಕಡೆ ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ನೋಡಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸೆಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೌಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ರೌಂಡ್ ಯಾರು ಈ ಕಡೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ತುದಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಈ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವರ್ಗವನ್ನು ಬೈದಿ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್. ಇದನ್ನ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ಪ್ರೋಜನಿ ವಿತ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರೌಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೀನ್, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಪ್ರೋಜನಿ ವಿತ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಯಾಕಾಯ್ತು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೆಟ್ರೋಲ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಯಾವ ಜೀನ್ಸ್ ದೂರ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಹತ್ರದಿಂದ ಇವೆರಡು ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಜನಿ ವಿತ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಪ್ರೋಜನಿ ವಿತ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಪ್ರೋಜನಿ ವಿತ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಪ್ರೋಜನಿ ಯಾವುದು ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಪ್ರೋಜನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಳಿಗೆ ಪ್ರೋಜನಿ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ due to crossing over during ಯಾವ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗೋದನ್ನ ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. During gamete formation is called as what we call as recombination. Recombination is progeny with a new combination due to crossing over during gamete formation. ನಾವು recombination ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ when the genes are very close to each other. The genes are if they are placed far apart ಇದ್ದಾಗ ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬೇಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೇನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಕ್ರಾಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಇರುವಂತ ಮೇಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ what we call them as a red eye, ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಐ. ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾದಲ್ಲಿ ಇವನ್ ತಗೊಂಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ಇದು ಮೇಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ ಐ ರೆಡ್ ಇದೆ ಎರಡು ಪೇರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಡಯಾಬೇಟಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೆಡ್ ಐ ಕಣ್ಣು. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ
yellow body with white eye. This is called female. Female na cross ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಳ್ಳ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ವೈಟ್ ಐ, ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯೆಲ್ಲೋ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಗೆ ನೋಡಿ ಕಳ್ಳಿದೆ ಸರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈ ವರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಕಳ್ಳಿದ್ರೆ F1 ಜನರೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಎಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ ಐನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ರಾಸ್ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಕಳ್ದೆ ಮೇಜೆ ಫೀಮೇಲ್ ಏವಿ ಮಾಡಿ ಕಳ್ದೆ ಮೇಜೆ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ಇರೋದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ರೆಡ್ ಇರೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ವೈಟ್ ಐ ಆಗಿದೆ, ರೆಡ್ ಐ ಇರೋದು ವೈಟ್ ಐ ಆಗಿದೆ. ಇಸ್ ನೋಡಿ ಕಳ್ದೆ ಮೇಜೆ ವೈಟ್ ಟೈಪ್, ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಟೈಪ್. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಟೈಪ್, ಇದು ವೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಇಸ್ ವೈಟ್ ಟೈಪ್, ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ ಐ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ. This is called Y year. Next F1 generation ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಸ್ ಗೆ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದೆ, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಗೆ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ F1 ಜನರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಟೈಪ್, ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ಇರೋದು ಇದು ಬಂತು, ಮೇಲಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಫೀಮೇಲ್ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ವೈಟ್ ಐ ಬಂತು. ಯಾವಾಗ F1 ಜನರೇಷನ್ ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ. ಆ F1 ಜನರೇಷನ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ಬಂದಂತ ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು F2 ಜನರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 98% ಅವನಿಗೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಾರೆ. 98% ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಈ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ವೈಟ್ ಟೈಪ್ ನ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ಇರುವಂತ ಫೀಮೇಲ್, ರೆಡ್ ಐ ಇರುವಂತ ಫೀಮೇಲ್ ನ ಎಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಐ ಇರುವಂತ ಮೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. F1 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ F2 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ F2 ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 98% ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. 98% ಏನಾಗಿದೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ, 98.7%. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಹೊಡೆ ಕಡಿಮೆ 1.3% ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1.3%. ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ ಐ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ವೈಟ್ ಐ ಇರೋದೇ 98 ಭಾಗ ಇದೆ. ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ 1.3% ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಇದಾವೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತರ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಹತ್ರ ಇದ್ದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಯುನೈಟ್ ಆಗಿವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ತರ. ಬಟ್ ಈಗ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ವೈಟ್ ಐಡ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ವಿಂಗ್, ವೈಟ್ ಐ ಇರುವಂತ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ವಿಂಗ್ ನ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ವೈಲ್ಡ್ ಫೀಮೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಇತ್ತೆ ಹೊಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಐಡ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ವಿಂಗ್. ಫೀಮೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ವೈಟ್ ಐ ಸಣ್ಣ ವಿಂಗ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ವಿಂಗ್ ಇರೋದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ವೈಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಐ ಇರೋದನ್ನ ವೈಟ್ ಐ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ವೈಟ್ ಐ ಇದೆ, ಮಿನಿಯೇಚರ್ ವಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಏನು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಜೊತೆ ಹೊಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವೈಟ್ ಟೈಪ್ ಅವರಿಗೆ ರೆಡ್ ಐ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್, ರೆಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್, ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ರೆಡ್ ಐ ವಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಐ, ನಾರ್ಮಲ್ ಐ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. F1 ಜನರೇಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ವೈಟ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಈ ಮೇಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ವೈಟ್ ಟೈಪ್.
ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ವೈಟ್ ಟೈ ಇದೆ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಇದೆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಟೈ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಂಗ್ ಆದರೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ವೈಟ್ ಟೈ ಮೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಟೈ ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ವಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ವಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ F1 ಜನರೇಷನ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೀಮೇಲ್ ರೆಡ್ ಟೈ ಫೀಮೇಲ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಂಗ್ ಇರುವಂತ ಫೀಮೇಲ್ ನ ವೈಟ್ ಐ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ವಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ F2 ಜನರೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 62.8% ಪೇರೆಂಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ 62.8% ಏನಾಗಿದೆ ಪೇರೆಂಟ್ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ 98 ತಿಂಗಳು ಬೈ 62.8 ಇನ್ನು ಕಳೆದಿದೆ 37.2 ಏನಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೋಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದೂರ ಇತ್ತು ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ವೈದ್ಯ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಬೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ದಿ ಎಬೋ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಒಂದು ಕಳೆದ ಜೀನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಹೆಂಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಹೌ ದಿ ಜೀನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ what called them as a difference in the frequency of what called them as a recombination different genes ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಕೆಲವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು ಅದು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಜೀನ್ ಸಪರೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಗನ್ ಹೌದು ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ and why there is a difference in the frequency of a different genes frequency of a recombination of different genes ಬೇರೆ genes recombination frequency ಬೇರೆ ಯಾಕಾಗಿದೆ why there is a difference in the frequency of different genes frequency of recombination ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗುವಂತ frequency of ಬೇರೆ genes ಯಾಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೈ ದಿ ಜೀನ್ ಹೌ ದಿ ಜೀನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ದೇಮ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಯಾಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ frequency of recombination difference ಯಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ because of the distance between the two genes and the chromosome distance ಹತ್ತ ಇದ್ದಾಗ frequency of recombination ಕಡಿಮೆ distance ದೂರ ಇದ್ದಾಗ frequency of recombination more frequency ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ distance ಎರಡು genes ಗಳು ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದ ಮೇಲಿನ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಆರ್ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತದ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಜೀನ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವೈ ದಿ ಜೀನ್ಸ್ಗೆ ಹೌ ದಿ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದೊಂದು ಜೀನ್ ಇದೊಂದು ಜೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗೋದು ಮೂರು ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನ ಈ ಎನ್ನೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಳ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಅನ್ನೋಂತ ಹೊಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟೂಲ್ಟವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಜೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ
ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜೀನ್ಸ್ ನಾವು ಜೀನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಜರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್ and that is mapped on the chromosome. ಆ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೈ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಗ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇದ್ರೆ, ಬಹಳ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ವಿಲ್ ಶೋ ಎ ಲೆಸ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಜೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಶೋ ಲೆಸ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್. Genes which are far apart show more recombination. So frequencies ಹಂಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. Genes are tightly linked, there is less recombination. ಇವಾಗ genes are far apart, ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. There is more recombination. This is what we are studied about this. How the what is the linkage and what is meant by crossing over ಅಂದ್ರೆ ಏನು, linked genes ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what is called what is a complete linkage, what is a incomplete linkage. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಡಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ acceptable later because of the you can see the changes in ಹೊಸ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ. ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕಲರ್ಸ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಲೀಡ್ಸ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾವ. This is what you regarding what you call them as a linkage and what you call them as a recombination. With this I got to complete this concept. Now let me pass on to the next one concept I going to pass, that is called them as a sex determination. How the sex is determined in the different individuals. Now the next